नंद श्री अद्वैत गदाधर गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम ओ राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो हरे नाम प्रभु संकीर्तन की जय नम्र श्रील प्रभु प्रभुपाद की जय 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 आगे किए कोई और अच्छी हरे कृष्ण प्रभु जी क्षमा करिए ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆଣିବାକୁ ତ ପ୍ରଭୁ और ଆଜି कोऑर्डिनेट करो ଫାଷ୍ଟ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ जी ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତମେ କୋऑर्डिनेट करो ପ୍ରଭୁ जी ଫାଷ୍ଟ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ जी ଆମର ମନୋଜ ପ୍ରଭୁ जी କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଦେବେ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ जी ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ
କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଲାଷ୍ଟ ହରେ ରେ କୃଷ୍ଣ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ନହେଲେ। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଦଣ୍ଡାତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା କାଳନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନମସ୍ତେ ଇଏରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଜଏନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟା ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସିଏ ଏବେ ଆସି ହଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମନୋଜ ପ୍ରଭୁ ହଉ କହିଲା ପରେ ସେ କହିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜି ମନୋଜ ପ୍ରଭୁଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର କହିବେ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଜି, ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁଜି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜି କହୁଥିଲେ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଏତେ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ କି ଯୋଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଯୋଉଟା ବେଶୀ, ଆଉ କୋଉଟା ମାନେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରମିସ୍ କଣ ରହିବ ଆଗକୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମାନେ ଟିକେ ରିଲେଟ କରିକି କହିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ମନୋଜ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିକି ପ୍ରଭୁଜୀ। କର, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିକି। ପ୍ରଭୁଜୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଦେବି। ହଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ହଉ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु। मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी। बोलिए। समस्त को स्वागत। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟି ହେଇଥିଲା ମାୟାପୁର ଧାମର, ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବିଛି ଏଇଟା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଉ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାରୁ ହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ମଥୁରାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ ବା ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଟ୍ରେନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରାତି ବି ଶୋଇନି ଫାଷ୍ଟ ଦିନ। ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ମାନେ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଥିଲା ନା ଦେଖିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବେସରେ ରହିଥିଲୁ। ସମସ୍ତ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କର ଆସୋସିଏସନରେ ମାନେ ଯାଇକି ଭକ୍ତି କରିବାଟା ମୋ ଲାଇଫରେ ମାନେ ବହୁତ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି। ଫାଷ୍ଟ ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ଯାଇଥିଲୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ସେଇଠି ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ
ଅ, ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭଗବାନ ହିଁ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭଗବାନ ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି ଏତେ ବଡ ବଡ ବିଗ୍ରହ ଥିବେ ବୋଲି। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେଖିକି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମର ରାଧା ମାଧବ ଥିଲେ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ ମୋ ଆଖିରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମତେ ମାନେ ମୋ ଭିତରୁ ହିଁ ମାନେ ବାହାରୁଥିଲା କି ମାନେ କିଛି କ୍ରନ୍ଦନ ଟାଇପ ର ପୁରା ମାନେ ବାହାରୁଥିଲା। ମତେ ବହୁତ ଲୁହ ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମତେ ପୁରା କ୍ରନ୍ଦନ ହିଁ ଆସି ଯାଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି। ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନ ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ନୃସିଂହଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ଫୁଲ ମାଳିଟେ ପୁରା ଖସିଥିଲା। ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ ପୁରା ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ବି ଆସି ଯାଉଥିଲା ମତେ ଖାଲି ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପୁରା କ୍ରନ୍ଦନ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଥୁରାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପର ଦିନ ଆମେ ଆଉ ମାନେ ମୋର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମନ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବେଶୀ ବି ମାନେ ନୋଟ ବି କରିପାରିଲିନି। ମାନେ ଧାମ ଟା ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ପେସିଆଲି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସେଠିକାର ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତିଲକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଡ୍ ବ୍ୟାଗ ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସେଇଠି ଭକ୍ତ ହିଁ ଭକ୍ତ। ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ପିଲା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଡିଭୋଟି। ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ଵ ଭଲସେ ପୁରା ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରସାଦ ବି ସେବନ କରି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସକାଳୁ ପୁରା ଉଠିବା ପୁରା ସ୍ନାନ କରିବା ସେଇଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ଆସୋସିଏସନରେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନିଜେ କେବେ ହେଲେ କରିହବନି ସେଇଟା। ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ସକାଳୁ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଲାଗି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆ ଯୋଉ ମାନେ ଘରଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ୟୁଜ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ମତେ ବିଶେଷ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଖାଟେ ସେଇଟା କିରୋସିନ ଚାଳିତ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା କି ସେ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଧା ପୁରା ଉପରୁ ସେ ଯୋଉ ଘରେ କିଛି ମାୟାପୁର ଧାମ ରେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ହବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଯୋଉଟା କି ମାୟାପୁର ଧାମ ହିଁ ହବ। ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ମତେ ସେଇଟା ଶୁଣିକି ବହୁତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅ ଗଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଗାଧେଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଫେରିଲ ତା ପରଦିନ। ପରଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ବି ଯାତ୍ରା ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗୋଡ ବି ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଧି ଯାଉଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଦର୍ଜ ଫର୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ର ମାନେ ନମସ୍କାର ହେଇ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ। ବାହାରିଲା ବେଳେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା କାରଣ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ସେ ଯାତ୍ରା ଟା ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଆଉ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ସର୍କଲରେ ରହିକି ହିଁ ଭକ୍ତି ଟା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବା।
ତ ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର ଆଜି ସେସନଟେ ସାରିବି। ଆଉ ମୋର ଆଗକୁ ଅ, କହିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ମାନେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ। ଆଉ ସେସନ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସେସନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମନୋଜ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ନା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ମୋର। ପ୍ରଥମ ଥର ମାୟାପୁର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭିତରି ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଇନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ତାଙ୍କର କହିଲେ। ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରମିସ୍ ଅଛି, ଆଉ କଣ କେମିତି ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ଲାନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାଳନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାଳନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଣ୍ଡରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ ହଉ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ। କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାପୁର ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କଣ ରହିଲା, ଆଉ କଣ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆଉ ନୂତନ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ରହିକି କଣ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରମିସ୍ ସବୁ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଞ୍ଚାକଳ୍ପତରୁଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭୈବ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନୈବେୟ ବୈଷ୍ଣବେୟ ନମଃ ନମଃ। ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାୟାପୁରର ଅନୁଭୂତି କଣ ରହିଲା କହିବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ କି ମାୟାପୁର କିଏ ଯିବେ କି କଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଆସିଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ନାହିଁ ଯାଇ ହଉ ମାୟାପୁର ଯିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତ ଛୁଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲି, ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଫୋନ କଲି। କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି, ମୁଁ କହିଲି 2 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ଯୋଉ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଫୋନ କଲି, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଇଏ ହବନି, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ 2-3 ଆଡୁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ନାଁଟା କନଫର୍ମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥିଲା, ଖାଲି ଟିକେଟ ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ତାପରେ ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ। ତାର ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ବାକି ବିଲମଳ ପ୍ରଭୁ ତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାଟା ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଏଞ୍ଜୟଫୁଲ ହବ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିତେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ କହୁନି। ତାପରେ ଆମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8-9ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟୀର କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ମାୟାପୁର, ଏଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଜନ କୁଟୀର ଟା ମୁଁ ବୁଲି ପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବୁଲି ପାରିନଥିଲି ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ହଁ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବୁଲି ପାରିନଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯାଇ ହଉ ଏତେ ବଡ ଜାଗା ମାୟାପୁରରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇଥିଲି, ଆସିନଥିଲି। ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ରହିଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମାୟାପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି କି କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ବହୁତ ଟାଇମ ମତେ ବିତେଇବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଟାଇମ ବିତେଇଲି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ କି ମାୟାପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ କେମିତି ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇବି ଭାବୁଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ କେମିତି କଣ ଯାଉଥିଲେ, କେମିତି କଣ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠୁ ଦେଖି ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେଠି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା କଣ କି, ଜୟ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହ ମହାରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କି ମୁଁ କହେ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଏଠି ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ସେଇଠୁ ଦେହଟା ଯେହେତୁ ଭଲ ନଥିଲା, ରୁମକୁ ପଳେଇଥିଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଟର୍ଣ କଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ଇସ୍କନରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୌର ନିତାଇଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଥିଲା ହଉଛି ଇସ୍କନ ମାୟାପୁରର ଯୋଉ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଆମର ଗୌର ନିତାଇ ପରିକ୍ରମା ପ୍ଲସ ରାଧାମାଧବ ଯୋଉ ଛୋଟ ରାଧାମାଧବ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ପରିକ୍ରମା ଚାଲିଥିଲା ବଳଦ ଗାଡିରେ। ସେ ଭକ୍ତମାନେ, ତାପରେ ଗୁରୁକୁଳର ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ, ସେ ମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସେ ପରିକ୍ରମାରେ ଯୋଗ ନେଇକିରି ପୁରା ଢୋଲ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୃଦଙ୍ଗ ଇଏ କରତାଳ ବଜେଇକିରି ତାପରେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଏମିତିକା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଏଠି ଦେଖିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି କି ଏଠି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର
କଣ କହିବି, ଯୋଉ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ବହୁତ 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 ବେଳରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କି ବି ଆସିନଥିଲି, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି ମହାରାଜଙ୍କର। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି, ସେବେଠୁ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନାଇଁ ରିଅଲ କୀର୍ତ୍ତନରେ କେବେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି। ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ରିଟର୍ନ କରି ଯାଇଥିଲେ ରୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଗ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେଠି ବି ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ ଖୋଜିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ହଉଛି କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ କହିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରପର କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ଟା ବି ମୋର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ପଛରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା ନିଜକୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରପର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନ କରିକି ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କରିବିନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା, କୀର୍ତ୍ତନର ଭାଇବ୍ସ ସେ ତ ଆସମ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି, ତେଣୁ ସେଠୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ନାଚିଲି। ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ମୋର ମାନେ ବର୍ଷକର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ନାଚିବି। ଆକାଶ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଦେଖା ହେଲେ, ସେଠୁ ଆକାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ସେଠି ବହୁତ ନାଚିଲୁ। ନାଚିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେଇ ଦିନଟା ସରିଗଲା, 14 ତାରିଖ ସରିଗଲା। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଟା ପାଇଲି, ସେଟା ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଯୋଉ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଥର ଭାବଟା ଥିଲା କି ନାଇଁ ରାଧାମାଧବ ପୁଣି କେବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆଖି ଟିକେ ଯାହା ବଳେ ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଅଧମ ଯିବ। ତାପରେ ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଟା ସେଠି ଗଠନ କରିନ୍ତି। ତାର କଳି ଯୁଗରେ କିଏ କୁହେ କି ବୃନ୍ଦାବନ, କିଏ କୁହେ କି ମାୟାପୁର, କୌଣସି ଧାମକୁ ତ ଆମକୁ ନେଇକରି ଇଏ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ମତେ ଯିଏ ପଚାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ହଁ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଯିଏ ପଚାରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ମାୟାପୁର ଚାଲ। ତେଣୁ ମୋ ପାଟିରେ କେବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସେନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ଥର। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଫିଲ୍ ନେଇ ଆସି ପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁକି ମାୟାପୁରରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଫିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ। ତେଣୁ ମତେ ଏବେ ବି ଲାଗେ ମାୟାପୁର ଗଲେ କି ନାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ କୁହାଯାଏ କି ଅଛି କଳି ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ହୁଏ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ସେଠୁ ମାୟାପୁରରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ସେଠୁ ରାଧାମାଧବ ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠୁ ଏପଟକୁ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କଣ କି, ଆମର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଟା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଧାମାଧବଙ୍କୁ ସହିତ ତ ଆଗରୁ ତ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମନରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ରାଧାମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ କଣ ଏଇ ବର୍ଷ କାହିଁକି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଟା କହିପାରିବିନି କଣ ଫିଲ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏତେ ଡେଭଲପ କରିନଥିଲି କି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି, ସଡନ ଏମିତି ମାୟାପୁର ପଳେଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସୁ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନଦନ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର କି ହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ, ମତେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ସବୁ କିଛି ତିଆରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ସବୁ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟାପୁର ଆସିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ରୁମକୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପଡେ, ଯୋଉ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସୀମନ୍ତିନୀ, ଯୋଉ ଦୀପ କୁହାଯାଏ ସୀମନ୍ତିନୀ ରୂପ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟା ଦେଖିକି ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କୋଉଠି ଥିଲା, ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କିଛି ମିଟ୍ କରିନି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉ ରାଜପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ତ ସେଇ ଫଟୋଟା ବି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏ ଫଟୋଟା ବି କୋଉଠି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ସେଇଟା ବି ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ କି ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ କି ହଉଛି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ମାତା ପଚାରିଲେ କି କଣ ଗୌରାଙ୍ଗ କଣ ନା, ଗୌରାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ତମେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଯା। ସେଠୁ ସେ ସୀମନ୍ତିନୀ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା କି ପ୍ରଭୁଜୀ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭଲ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ। ତେଣୁ ସୀମନ୍ତିନୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଟା ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। କାହିଁକିନା ମୋର 2-3ଟା ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରାୟ 90% ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 2ଟା ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ ବାକି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗାନ୍ଧର୍ବିକା ଗିରିଧାରୀ, ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବିଗ୍ରହ, ଯୋଉଟା ମାସିରବାଡି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ 4 ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ
ଏବଂ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧର୍ବ ଗିରିଧାରୀ ବିଗ୍ରହକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ସେଠି ରହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ତମକୁ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଯିବେ କି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ତାପରେ ଆମର ଗୌର କିଶୋର ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ଥିଲା ହଉଛି ସମାଧି ମନ୍ଦିର, ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ, ପୁରୀ ସହିତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଠି ଷଡ଼ଭୁଜ ଗୌରାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି, ପୁରା ମାନେ ସେ ଇଏ ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ପୁରା ସେମ ଟୁ ସେମ। ତାପରେ ଆମର ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା କି ତୁମେ ତ ହଉଛି ତୁମେ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ହିଁ ବାସ କରିବ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାୟାପୁର ଧାମ, ସେ ଭାବିଥିଲେ କି ସେଠି ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଶ୍ରୀବା ସାଙ୍ଗନ ବୋଧେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବା ସାଙ୍ଗନ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ କଳି ଯୁଗରେ ରାସ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଟା ଶ୍ରୀବା ସାଙ୍ଗନ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି କି କୀର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ମୂଳ ଇଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀବା ସାଙ୍ଗଣକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଦର୍ଶନ ଫେରିକିରି ସେଠି ଦର୍ଶନ ସାରିକିରି ତାପରେ ସେଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲୁ କୋଉଠିକି ଆମର ଗୋଶାଳା। ତେଣୁ ଗୋଶାଳା ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ତେଣୁ ଗୋଶାଳା ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ହଉଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସେଠି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଦୀକ୍ଷା ସେରେମନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସି ଟିକେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ସେରେମନି ସରିଲା। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦାଶ୍ରିତ ନେଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ କି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ ସେମିତି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଏ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ପଦାଶ୍ରିତରେ ମାନେ ଯୋଉ ବଦ୍ଧଜୀବର କଳିଯୁଗ ବଦ୍ଧଜୀବ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି କେମିତି ଭକ୍ତ ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମତେ ଟିକେ ମୋର ବି ଟିକେ ଲୋଭ ରୁହେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି। ତାପରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଖରା ବି ବହୁତ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଖି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କେତେ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ବୋଧେ ଜୀବନରେ ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ କେୟାରିଂ ନେଚର, ଏତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଢି ଆଉ କମଳା ମୁଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସତରେ ଦେଖି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେୟାରିଂ ଯଦି ନିଏ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନିଏ, ସେଠୁ ଫିଲ୍ କଲେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଖ ଦୀକ୍ଷା ହେଲା ଭକ୍ତ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ତାପରେ ବି ମୁଡି, ତାମାନେ କଣ ମହାରାଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭକ୍ତର କିପରି ତାଙ୍କ ଇଏରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେ ପ୍ରତି କେତେ କେୟାରିଂ। ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥିଲି କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ କେୟାର ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି। ତ ସେଇଟା ଦେଖି ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ମାନେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ, ଇସ୍କନ ଯୋଉ ଗୋଶାଳା ଅଛି ସେଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗାଈ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ, ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହଉଛି କି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କି ବଳଦ ମାନେ ଏତେ ଗୁଡା ଭକ୍ତ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ମୃଦଙ୍ଗ କରତାଳ ବାଜୁଛି ସେମାନେ କାହିଁ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି, ହୁଡି ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି ଇଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ଯେ କି ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ବୁଲିବେ ଯାହା କରିବେ କି। ସେଗୁଡା ସବୁ ଇଏ ହେଲା ପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ଲାଗିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଗଲି କି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଠୁ ଫିଲ୍ କଲି କି ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କେୟାରିଂ ଯଦି କିଏ ନିଏ ତ ସେ ହିଁ କେବଳ ଗୁରୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ରୁମ ରେ ଆସିକିରି ରେଷ୍ଟ କରିକିରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ତ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ହେଇକିରି କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳାରେ ଯାଇଥିଲୁ। କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ସରିଲା। ତାପରେ ତା ପରଦିନ କଥାଟା କହୁଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପୁଣି ଗଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଜପ ସେସନ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦେଖୁଥାଏ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କି ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜପ ତ କରୁଥାନ୍ତି ଫିର ବି ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଟିକେ ଇଏ ଆସିଥାଏ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବ ମାନେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଜପ ସେସନ ଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ମୋବାଇଲରେ ତ କରିଛେ ଅନେକ ଥର ଜପ ସେସନ, ରିଅଲରେ କରିବା ପାଖରେ ବସିକରି କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନ କେମିତି ଦେଖିଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତେନି କି। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଟା କରିକିରି ଏମିତି ସେଠି ଟିକେ ଅନେଇକିରି ଏମିତି ସେଠୁ ହସିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି କି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପକେଇଲେ ମୋ ଉପରେ। ତେଣୁକରି କାଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବି, ଆମେ ତ କଳିଯୁଗର ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ତେଣୁ କେମିତି କଣ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବି।
ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ରୁମ କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ବୋଧେ କି ଆମେ ନାଇଁ ସେଠୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଦ୍ରୁମ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁକରି ଇଷ୍ଟରେ ଆମର ଟୋଟାଲି 9ଟା ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଇଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିବ 4ଟି ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ କି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପ, ମଧ୍ୟଦ୍ୱୀପ ଆଉ ସୀମନ୍ତିନୀ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାଜପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପରେ ଆମର ମଧ୍ୟଦ୍ୱୀପରେ ବୋଧେ ଇସ୍କନ ମାୟାପୁର ରହୁଛି। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଯୋଗପୀଠ ଯୋଉଟା ହଁ ଯୋଗପୀଠ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି ବି ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଯୋଗପୀଠର ଦର୍ଶନ ବି ଯୋଉ ମିଳିଲା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସେଇ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଥରିକ ବି ଗଲା ବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି କି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ତାପରେ ସଚିମାତା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ସମୟର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ବିଗ୍ରହଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ବି ଯଦି ଯିବେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ପଳେଇଥିଲୁ କୋଉଠି ଆମର ଗୋଦ୍ରୁମ ଦ୍ୱୀପ ଯେତେବେଳେ ଯିଲୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟୀରଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ଗୋଦ୍ରୁମ ଦ୍ୱୀପ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କିରୋସିନ ଚାଳିତ ଫ୍ୟାନ ସତରେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର। ଏଇ କିରୋସିନ ଚାଳିତ ଫ୍ୟାନ ଆଜିକା ସମୟରେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ତାପରେ ହରିହର ଯୋଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆମ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀଙ୍କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧାୟନ ଖାନ ବୋଧେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବୋଧେ ଜଣାଯାଏ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଠାକାର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶେଷ ମଠ ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ମଠରେ ରହୁଛି ସେ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମତେ ଦେଖିଲା ନା ସେମ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା ତ ସେମ କରି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ତ ଜାଗା ମିଳିଲା ଯେ କି ଆମ ଇଏରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେଠି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ପ୍ରକଟିତ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେକି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିକିରି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଥରଟି ଥିଲା ଯୋଉ ଶିଳା ଯୋଉ କେବେକାର ଗୋଟେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଆଉ ଠିକରେ ମନେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ପିଇଯାଏ। ପଥର ତଳକୁ ଖସିବନି ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷୀର ପିଇଯାଏ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମର କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ରୁମକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ଇଏ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଟା କରିପାରିନି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମାୟାପୁରକୁ ତ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତାପରେ ଅଶେଷ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଋଣୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କି ଏତେ ବଡ ବୈଷ୍ଣବ କମ୍ୟୁନିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଗଲେ ତାକୁ ଏବେ ଫିଲ୍ ହବନି ଯେ କି ନାଇଁ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ରିଅଲରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କୋଉଠି ଟିକେ ବି ପାଇଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ମତେ ମାୟାପୁର ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ମାୟାପୁର ଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ କହିବି ପାରେନି। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରମିଜ ରେ ମୋର ରହିବ ଯେ କି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପାଇଁ ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରେନି ଯେହେତୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଡେଜ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ମୋ ଜପ ସେସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ 6 to 8 ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ସେଟାକୁ ବଢେଇକିରି ମୁଁ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏବେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ କରୁଛି କି 12 ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ ଜପ କରିବି। ତାପରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ତ କେବେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଏଇଟା ମୋର ମନସ୍ଥ ଅଛି। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କେବେ ଛାଡିବିନି। ଏଇ 3ଟି ପ୍ରମିସ ମୁଁ କରୁଛି। ବାକି ଯାହା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏତିକି କହିକି ଏତେ ବିଶେଷ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାପୁର ଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ଆମର ମାୟାପୁର ଧାମ ବା ମାୟାପୁର ନବଦ୍ୱୀପ ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ସହିତ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଏ କରାଯାଏ ସମାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଠିକ ବୋଲି ସେଇଟା ପୁରା ଆଉ କିଛି ବି ଅସମାନ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବାସ୍ତବ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯେହେତୁ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତ ପ୍ରଥମେ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ହିଁ ବା ନବଦ୍ୱୀପ ମାୟାପୁର ଯୋଉ ଧାମ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ହିଁ ପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା କଥା ଆଜ ଏ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ କେୟାରିଂ ନେଚର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ ବଳଦ ଗାଡିରେ ନେଉଛି ବାଡେଇକି ଏମିତି ମାନେ ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ
ଇଏ ସବୁ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ କହିଲେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମିସ୍ ବି କହିଲେ କଣ କଣ ଆଗକୁ, ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଲା ଆମକୁ। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ପ୍ରଭୁ କାଳିନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ जी ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାପୁର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପାରିବି କହିବି। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। अजानुलम्बिता भुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त को विशेष धन्यवाद। खास कर जय प्रकाश प्रभु से एते दायित्व नौछंती कौन था रियलाइजेशन छड़ सब दायित्व नौछंती। सब भक्त मान सुंदर सुंदर भाव रे कहले। ମୁଁ ତ ଏତେ ମୋର ବି ମାୟାପୁର ଦର୍ଶନର ମାନେ ମାୟାପୁର ଯିବାର 3 ଥର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ମାନେ କୌଣସି ଏକ ମାନେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଯିବା ତାର ଆନନ୍ଦ ଟା କମି କମି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି ନଥାଏ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆ ଯେମିତି କୌଣସି ଧାମ କୁ ଖାସ କରି ଗଲେ, ପୁରୀ ଧାମ ଗଲେ, ଖାସ କରି ମାୟାପୁର ଧାମ ଗଲେ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ଧାମ କୁ ଯିବା ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ସେଇ ଟିକେ ଟିକେ କୋଉ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଛି ବା ମୋ ଅନୁଭବରେ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଛି, ମୁଁ ସେତିକି କହିବି ଆଉ। ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧାମ କୁ ଯାଉ, ମୁଁ ତ କେବେ ସେମିତି ଏକା ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକା ଯାଇନି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେତେ ମାନେ କୌଣସି ଧାମ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାଜ ପ୍ରଭୁ ବିଲମଳ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି, ଆମର ଧାମର ସେତେ ତାର ମହନୀୟତା ତ ଥାଏ ଧାମର, ସେଇଟା ମତେ ଅଧିକ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପୁର ମାନେ ଏଥର ଯୋଉ ମାୟାପୁର ଧାମ ଯାଇଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ମତେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ହୁଁ। ଆଗରୁ ମୁଁ ମାନେ ଯେତେ ଥର 2 ଥର ଯାଇଛି, ଏଇଥର ଗଲେ ମାନେ ମୁଁ 3-4ଟା ଜାଗା ବୋଧେ ମାନେ ଅଧିକ ବୁଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ହରିହର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ସେଇଟା। ଖାସ କରି ଯୋଉ ଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଜାଗର ଥିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗର, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଧୃମ ବୋଧେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଲମଳ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଭଲସେ, କହିଲେ ଏଇଠି ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଭକ୍ତି ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମିତି ଆଗରୁ ହବ। ଆଉ ସେମିତି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖା ହଉଛି। ଏପଟେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଥିଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପରେ ସେମିତି ଦର୍ଶନ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଗଲେ ନା ଯୋଗ ପୀଠ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବୟସ ବହୁତ ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ବସି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିରା ତ ନୁହେଁ ସେଟା ଯୋଉ, ହଁ ସେ ଯୋଉ କୋକେଇରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ କୋଉଠି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭଜନ କୁଟୀର ଥିଲା, ସେ ଭଜନ କୁଟୀରରୁ ନେଇ ନେଇ ଯୋଗପୀଠ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗପୀଠ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଟା ବିଗଳି ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ସେ ଟୋକେଇ ଉପରୁ ଉଠିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବା ପରେ ଆସି ଭାବିଲି, ମାନେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଶାରୀରିକର ଯୋଉ ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ଶାରୀରିକର ବଳ କାମ କରେନି। ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବଳଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ବଳ ମାନେ ଫିକା ପଡିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦିଏନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମାୟାପୁର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହବ, ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ, ରାମପ୍ରଭୁକୁ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମର ପରମ୍ପରାଟା ପ୍ରାମାଣିକ କିନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାମାଣିକ, ମାନେ ସେ ଜାଣି ଦଉଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଆମର ମନ୍ଦିର ହବ, ଆମର ମାନେ ତାର ମହିମା ଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଅଛି। ମାନେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଡି ହଉଛେ ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ନାରଦ ମୁନି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରେ ଷଡ଼ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କି ଭାଗ୍ୟ ଦେଖ, ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରା ଯୋଡି ହଉଛେ, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛେ। ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ସେମିତି ନର୍ମାଲି ଭାବରେ ଭାବିବାନି, ଆମେ କୋଉ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛେ। ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ସାଧନକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ବହୁତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବିଲମ୍ବ ପ୍ରଭୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲମ୍ବ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ନିମାଇର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିକି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ କଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ଟୋକେଇ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଡେଇଁ ପଇଲେ, ଡେଇଁକି ଏମିତି କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଭକ୍ତିର କେତେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର କେତେ ବଳ, ଯାହାକୁ ଶାରୀରିକର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମାନେ କାଟିକି ମାନେ ତାଦେହରେ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରା ତୁଚ୍ଛ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ମାନେ ଭକ୍ତିଟା ଏମିତି ଆମର ହବା ଦରକାର, ଅହେତୁକ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର। ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାନି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାନି। ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବିଲମ୍ବ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ, ମଥୁରାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଆସିନଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ବିଲମ୍ବ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଜାଗା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଠି ମୁଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେଠି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ବୟସ ତାଙ୍କ ମାନେ ବୟସ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ 80 ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଯେତେ ସୁମଧୁର, ଯେତେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଏଇଟା କଳନା କରି ହଉନି। ମୁଁ ସେଇଟା ଆମେ ଗାଡିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଭାବୁଥିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଷା। ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କି କାମନା ବାସନା କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ପାଟି ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି ମାନେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରେ। ଆମେ ସେମିତି କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦଉଥିଲା। ଆମେ ଶିଖିବା କଥା, ମାନେ ଧାମ ରେ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେମିତି ଏତେ କହିସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗିବେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ଆମକୁ ଆହୁରି ଚରଣାମୃତ ଦେଲେ, ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ଵର କଥା କହିଲେ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଗୌଡୀୟ ମଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ତ ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଟିଓପି ଗଲୁ, ମାନେ ରିଟର୍ଣ କରି ଆସିକି ଟିଓପି ରେ ସେଇଠି ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି,
ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହଉଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହଉଛି ସେ ବିନା ମାନେ ନିଆଁରେ ମାନେ କାଠ କାଠ ଘଷି ବୈଦିକ ନୀତି ରୀତିରେ ହଉଛି। ଆଉ ଯେବେ ହବ ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ହବ, କେବେ ନିଆଁରେ ବ୍ୟବହାର ହବନି। ନିଆଁରେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ କୌଣସି ନିଆଁର ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ହବନି। ଯୋଉ ମାନେ କାଠ କାଠ ଖସିକି ନିଆଁରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ଯଜ୍ଞ ହବ। ଯାହା ହଉ ଆମର ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଟା ଶୁଣିକି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଆସି ବା କୌଣସି ବାହାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ବି ସେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆଗରୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଭକ୍ତି ଜୀବନ। ଆଉ ତାପରେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଖାସ କରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପାଦରେ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସମୟର ବା ଆମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେତେ ପିଲା ଯାଇଥିଲୁ ପାଦଆଶ୍ରୟ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାପୁରରେ ହବ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଲାଗିବ ସେମିତି ଭାବରେ ହେଲା। ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସବୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ହାତରେ, ଆଉ ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଯୋଉ 64 ମନେ ପଡୁନି ଭଲସେ, ଭକ୍ତିର ଯୋଉ 64 ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୁରୁ ପାଦ୍ରାସାୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ନା କହିଲେ ଯିଏ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରୁହେ ଆଉ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଇଭଳି ସିଏ ସିନା ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ତ ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ରହିବା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପୁରା ହୃଦୟରେ ସେଇଭଳି ଠିକ ଭାବରେ ମନୋଭାବ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର କେବେ ହବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ବସିକି ଭାବୁଥିଲି। ଏମିତି ତ ଆମର ଆଜି ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୁରୁଆଶ୍ରୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବା କାଉନ୍ସିଲର ଆଜି ଫେରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବଶତଃ ଫେରେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା କରାଇଦେବେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ କେବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସିବ? ମତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମତେ ଠିକ ଭାବରେ ଏବେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ସାଧନ କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଭକ୍ତି ଜୀବନ ମୁଁ ଆଗୁଆ ବଢିବି। କାହିଁକିନା ମତେ ବହୁତ ସେମିତି ଅଧଳିଆ ଭାବ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ମାନେ ମଥୁରେଶ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତମର ପାଦାଶ୍ରୟ କରିଦେଲି, ସେତିକି କହି ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ମତେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ସହଜରେ, ସହଜ ସେଟା ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ ସେଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କାଉନ୍ସିଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନବାନି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭକ୍ତିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗି ରଖି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, ଆମେ ସେଇଭଳି ସେମିତି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ହେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିବା। ଆଉ ସେମିତି ମତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭକ୍ତି ଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିମି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଭକ୍ତି ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ମତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନ ଟା ବହୁତ ବଡ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଖୁସି କରିଦବ ନା, କୃଷ୍ଣ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ସେଠି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସୁନି। ଆଉ କେବେ ଆସିବ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେବେ ଦୀକ୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ। ଆଉ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆସିବ, ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲି, ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନ ତ କହିଲେଣି, ମୁଁ ଏତେ ମନେ ପଡୁନି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଅଧିକ ଅଲଗା ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚରଣ କମଳତରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କେମିତି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରୀତି ଆସିବ।
ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆସି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିମି ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିମି। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। କାଳିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେୟାର କଲେ ତାଙ୍କର ମାୟାପୁର ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ବୋଧେ ତୃତୀୟ ଥର ବୋଧେ ମାୟାପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଇଏ କହିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଣ ସବୁ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ପାଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର। ଆଉ ମାୟାପୁର ଧାମର ଯୋଉ ସବୁ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ତା କଥା ବି କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ ଆଗକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ସବୁ କହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम स्टार्ट ଆଜ୍ଞା करी ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା आज्ञा ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रघुनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्य गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। तो सर्वप्रथमे आज ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ମାୟାପୁର ରିଏଲେସନ ସେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ରିଏଲେସନ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ଯାଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଶାନ୍ତି ଥିବା ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିବି, ତ ଆପଣମାନେ କୃପା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେଟା ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ତ ସେ ପିଡିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଟା ଆପଣ ଓପନ କରିପାରିବେ ନା ମତେ ହୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଟା ଓପନ କରିବି। ହୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ନା ମୁଁ? ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସର୍ଟକଟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମୟ ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ରିଲେସନ ଅଫ ଶ୍ରୀ ମାୟାପୁର ଧାମ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ କହିବି ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଅପରେ ତାପରେ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ମାୟାପୁର ଧାମ ପାଇଁକା ଟିକେଟ କାଟିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ ବି ଥିଲୁ ଯେ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ ହବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟ ଆରିସି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ତଡ଼ା ଯିବା ଏବଂ ଆସିବା ଟିକେଟଟା। ଏବଂ ସବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ଧାମକୁ ଗଲୁ, ତ ସବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ କଣ, ଯୋଉଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟୀର ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଯୋଉଠିକି ଆମ ଦଳ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ। ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଭଜନ କୁଟୀର ଅଛି ତା ଚିତ୍ରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ
ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମନ ଶାନ୍ତି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ସମାଧି ସମାଧି ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଉଠିକି ଶିଲ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ତମାଲ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ ଆମର ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସମାଧି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କାରଣ ଆମର କିଛି ଡିଭୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଧିରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଜପ କରିବି। ତ ସେଇ ସମୟ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଛି ବଡ ପିଣ୍ଡା ଟାଇପ ର ବୈଷ୍ଣବ ସମାଧି ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଜପ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି। ତ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ମତେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା କରେଣ୍ଟ ମାରେ ତ ଟୋଟାଲ ବଡି ସାରା ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ମତେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଅଚାନକ ଉଠିଗଲି ଏବଂ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଧି କଣ ଆସିଛେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତ ମତେ ଅଚାନକ ଏଇଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ଟାଇପ ର ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା ହୁଏତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିଥିବି କାୟଦରେ କିଛି ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ଜପଟା ଖାସ କରି ଧାମ ରେ ଆମେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ହେଇକି କରିବା କଥା। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଭକ୍ତିଚାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲି ଯେ ମତେ ଜପ ସାଧନ ଏଥିରେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ମନ ଏକାଗ୍ରତା ରହେ ମତେ ଦୟାକରି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜପ କରିପାରିବି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଜପ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବାହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରୁପ ଠିଆ ହେଇଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଖାସ କରି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟାପୁର ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ସବୁ ଏକତ୍ର ହିଁ ଲାଗିବ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚରଣ ଏଇ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି କଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଠିଆ ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ହୃଦୟ ଯେତେ ବି କଠୋର ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ଖାସ କରିକି ଦର୍ଶନ ଆଳତି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନଟା ଦୟା କର ମୋରେ ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ସାମ୍ନାରେ ତା ଅଟୋମେଟିକ ତା ହୃଦୟରେ ସେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କୃପା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମାୟାପୁର ଯିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରିଏଲାଇଜେସନ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ହାଲକା ରେଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ପୁରା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିବାସୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିରୁ କ୍ରନ୍ଦନ ହଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାୟାପୁରରେ ଯେତିକି ବିଗ୍ରହ ରହିଲେ ସେ କେବଳ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରନ୍ତି ରେସିପ୍ରୋକେସନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଆରତି ହୁଏ ତ ନରସିଂହଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ବହୁତ ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଏତେ ନାଲି କେମିତି ହେଇଗଲା। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ ଟିଓଇପି ଟାୱାର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ ବେଦିକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ। ତ ଏହାକୁ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ ବେଦିକ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ କାହିଁ କୁହାଗଲା ୟାକୁ ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ମନ୍ଦିର ବି କହିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ବାରଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ନରକ ଏବଂ ତାପରେ ଏମିତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇ ଭୋଗ ଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିଟା ଧାମ ଅଛି ତ ସେ ସବୁ ଧାମ ଭିତରେ ପରିଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ତ ଏଟା ପୁରା ମ୍ୟାପ ରେ ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଜିଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଆମେ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଓପି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସାମ୍ନା ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତ ଏଟା ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଉଠେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଟିଓପିରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ମିଶନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଇଭିନ୍ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ କାହାକୁ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରେ। ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସେ ଦେଖିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମାୟାପୁର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସିଏ ନିଜର
ଯୋଉ ଯେମିତି କାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରଭୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମହାରାଜକୁ ଏବଂ ସେ ଟୋକେଇରୁ କଣ କରିଥିଲେ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଏଇ ତ ନିମାଇର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିଓପି ଆମେ ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଲରେଡି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ହୋଇବ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର। ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟାପୁର ମନ୍ଦିରର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଜିନିଷ ତ ତାପରେ ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଯେହେତୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ ମୁଢି ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀପାଦ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏବଂ ଅଲଗା ଭକ୍ତ ମିଶି କରିଥିଲେ। ତ ଏଟା ଟିକେ ଆମେ ହାଲକା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏଟା ଆମ ରୁମ ର ଫଟୋଟା ଯୋଉଠି କି ସବୁ ଭକ୍ତ ଲାଗିଛନ୍ତି କୋଳେ ମୁଢି ପ୍ରସାଦ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଇଭିନିଂ ର ପ୍ରସାଦ ତ ଏଟା ପ୍ରସାଦର ଟିକେ ରହିଗଲା। ତ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଗଲୁ ଆମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବାର ଅର୍ଥ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ମାୟାପୁର ଧାମ କଣ ପାଇଁ ଯାଉ। ଆମେ ମାୟାପୁର ଧାମ ହଉ କି ଯେଉଁ ଧାମ ହଉ ସବୁବେଳେ ରିଜନ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜପ କଣ ପାଇଁ କରୁ, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କଣ ପାଇଁ ଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ ଯାଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ରିଲେସନ କରୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାର୍କ କରିବା ଦରକାର। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁର ଧାମ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେଟା ବି ମାୟାପୁର ଧାମ। କାରଣ ଏଠାରେ କଣ ହେଲା ଆମର 5 ଜଣ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଭକ୍ତମାନ ସବୁ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ମାନେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ମାୟାପୁର ଧାମ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସର୍ବତ ଜଗତକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ପୁଣି ସେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଲୀଳାମାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ। ତ ମିନିଂ ଅଫ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ କଣ, ମାନେ ଗୁରୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସେ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ ହୁଏ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳନ୍ଦର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତିର 64 ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି କୋଉଟା ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ। ଯେ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଇଷ୍ଟଦେବରୁ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ହୃଦୟକୁ ଯେ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଏ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଭକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କେବେ ବି ତ୍ୟାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଯଦି ବି ଅଜଣାତ ବସି ଅପରାଧ ହେଇଯାଏ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଇଏରେ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଟା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସବୁ ଉଦ୍ଧାରକ, ଆମେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଇଏ 5 ଜଣ ଭକ୍ତ ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ପାଇଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଥିଲା ସେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଟା 15 ତାରିଖ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେଟା ମତେ ଖାସ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି କି ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜୁମ୍ ସେସନରେ ଦେଖୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ, କାରଣ ଗୁରୁ କେବେ ବି ସାମ୍ନାରେ ରୁହନ୍ତୁ କି ନ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ତାର ଭାବଟି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଥାଉ ଆମେ ମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଖାସ କରି କାରଣ ପଦାଶ୍ରୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କଲୁ। ତ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏମିତି କାରଣ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନବରତ ହରିନାମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଥାଏ। ତ ତାଙ୍କ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଗୋଡ ସେ ଟିକେ ହାଲକା ଏମିତି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁଥାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ହାତରେ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ନମୋ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦାୟ କୃଷ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଲେ ଶ୍ରୀମତେ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀନି ଇତି ନାମରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢିକି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇଲା ବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଲଗେଇବେ ବୋଲି ଇଷ୍ଟଦେବ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ କୃପା ପୁଣି ମାୟାପୁର ଧାମରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପୁଷ୍ପରେ ମାନେ ଆଟ ଏ ଲିଭିଂ ଟାଇମ ମାନେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଇହ ଜଗତରେ ଶରୀର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୌତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ମାନେ ସବୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ବା ଭକ୍ତିର ସବୁ ଆମେ ଇଏ ପାଇଗଲୁ। ତ ଆମକୁ ଏତେ କୃପା ମିଳିଥିଲା ଆମେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କଲି ଏଟା ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମାନେ ମତେ ଖାସ କରିକି ମୁଁ ପଛରେ ଭାବିଲି ଏମିତି କାହିଁ କଲେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଛାଇ ଚାଲିଛି
ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୋଡ ଏମିତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଥା କହିଲି ତ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗୋଡ ଦିଟା ଟିକେ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରିଏଲାଇଜ କଲି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଫର କରୁନା ତ ସିଏ ନିଜ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମର୍ସି ବା ତାଙ୍କ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଜିନିଷ ନିଅନ୍ତିନି ଏବଂ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୁଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖି ପାରିଲି ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ପଦାଶ୍ରୟ ତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଅ, ଗୁରୁଦେବ ତ ବହୁତ କୃପାଳୁ, ସେ ସବୁ ଯେତେ ବି ପାପୀ ତାପୀ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଧାମ ଯାଇଥିଲୁ, ଧାମରୁ କଣ ଶିଖିକି ଆସିଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଏବଂ କଣ ଏମିତି କରିବା ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଯେମିତି ଥାଏ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ, ସେଭଳି ଗୁରୁ କନସିୟସ କେମିତି ହେଇପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ଯିଏ ଗୁରୁ କନସିୟସ ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଗୁରୁ କନସିୟସ ମାନେ କେହି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହେଇପାରିବନି ମତେ ଲାଗେ। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କନସିୟସ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସ ହବ। ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି କି ଯୋଉମାନେ ଖାସ କରି ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ବା ଆଗକୁ ହବ, ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ଗୁରୁଦେବ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ। ଯିଏ ଯିଏ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିଭୋଟିସ୍, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ, କେହି କେହି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଇଏକୁ ଇଏ କରିବା। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କାରଣ ସମୟ ବି ସାପେକ୍ଷ, 8:49 ହେଲାଣି। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଗଲୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ରହିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରା ମଦର ସଚୀ ଦେବୀ ବେବୀ ନିମାୟ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ନିମ୍ବ ଗଛ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇନି, ଫଟୋଟା କ୍ଷମା କରିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଦ୍ରୁମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତ୍ରିଶିଲା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମେ ଭଜନ କୁଟୀର ଦେଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେଥର ଶିଲା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନ କୁଟୀର ଯାଉଛି ମତେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହଉଛି, ଆପଣ ଶିଲା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ, ସେ ଏତେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ମାନେ ଇଭେନ୍ ଭକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି, ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କୁଟୀରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି କରିବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଶିଖିପାରିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୃଢ ପ୍ରେ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେ ରଚିତ ଅଛି ଆପଣ ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଏଟା ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିତର ଯୋଉ ବେଡରୁମ ଅଛି, ଏଟା ସେଇ ଜାଗାର ଫଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ବିଷ୍ଣୁ ଅଧା ମହେଶ୍ଵର, ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ୟା ନା ଜାଗା ନାଁ ଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଏପଟେ ଅଧା ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆମେ ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଳକା ନଦୀ କରି ବୋଧେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାହା ମନେ ପଡୁନି। ତ ଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଡ ନଦୀଟା ଏଟା ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଦେବୀ, ଯୋଉଠି କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଏଟା ସେଇ ଜାଗାଟା ଯୋଉଥିରେ କି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଛି। ଏବଂ ହଁ, ଏଇ ଜାଗାଟା, ଜାଗା ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ ଆଗକୁ। ଏବଂ ଏଟା ସଭା ଶେଷରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯୋଉଠି କି ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଏଟା ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଠି ନରସିଂହ ଆମେ ପ୍ରେୟର୍ସ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଟା ଗଙ୍ଗା ଘାଟ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାର ହଉଥିଲୁ ସେଇ ସମୟର ଫଟୋ। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଷ୍ଟେସନରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୁଢି ଯୋଉଟା କି ଖାସ କରିକି ଶ୍ରୀପାଦ ବିଲ୍ୱଣ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନାନ୍ତି, ତା ପ୍ରସାଦ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଏଟା ତ ସରିଗଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ ରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମାୟାପୁର ଧାମରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କଲୁ, ତ ସଭା ଶେଷରେ ସେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଶତକମରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରୁଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରକଳ୍ପେନ ଧୋଧାର ସଂକଳ୍ପମ ଜଗତ ନାଦେନ ହରିନାମସ୍ୟ ପୁରୟନ ଭୁବନତ୍ରୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପବିତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ତିନି ଭୁବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଶିଲ ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ବି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାପୁର ଧାମ ଗଲା ପରେ ଆମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଦିଟା ଉଜାଗର ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ ରେ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ସିଡ୍ସ ଅଫ ଭକ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଡ୍ ବା ବୀଜ।
It is Shraddha, unflinching faith in the Sadhu Shastra Guru Vakya, the words of the pure devotees, scripture and the spiritual master. And what is the seed of Shraddha? It is Sadhu Guru Kripa, the mercy of Sadhu Guru. Nitya Siddhayasa Bhavasya Prakitam Hrida Sadhayata. By the mercy of Sri Guru, one will develop Prema Bhakti. Without the mercy, it is not possible. This gradual development begins with faith, then taste, then affection. Shraddha, Ruchi, Priti, जोड़ा हमें पढ़ी थिले तापर लिखा है प्रेम भक्ति इज ऑल्सो नोन एज नित्य सिद्ध भाव इंटरनली परफेक्ट लव फॉर कृष्णा इट इज कंस्टिट्यूशनली दे आर इन द लिविंग एंटिटी बट इट इज अनमैनिफेस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग जीवर स्वरूप हुए कृष्णर नित्य दास तो टिके आगु पढ़िबा जोटा कि आम पाखरे जेहेतु किसी शक्ति नाही आम सब गुरुदेव कोन पाखंग दरकार जे कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार सकति আছে আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাবি তবে পଛে পଛে गुरुदेव तो गुरुदेव को आम सब प्रार्थना करा दरकार आम जुआडे धाम भी ଯିବା आम जुआडे भी ଯିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି କାହାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ସଚ ଏ ସାଧୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ କୋଉଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ହି ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଦ ଲୋଡ ଅପନ୍ ହିଜ ହାର୍ଟ ୱିଥ ଦ ରୋପ ଅଫ ଲଭ very ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଜିନିଷ ଆଗୁଆକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଧୁଗୁରୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଟା ପଢିଲେ ସମୟ ହେଇଯିବ ତ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ କାରଣ ଯଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ନଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ନା ଧାମ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ଏ ବିଷୟ ତ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ପଦାଶ୍ରୟ ହେଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ଆମ ପଦାଶ୍ରୟ ହେଲା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ମନେ ପକେଇ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଧାମରେ ଯାଇ ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସେଟା ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦଉଛି हरे कृष्ण जयप्रकाश प्रभु देखा जाଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ତ ମାୟାପୁର ଧାମରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ରିଲେସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସାରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଗାଇକି ଆମେ ସାରିବା କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯଦି କେହି ଗାଇପାରିବେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସମସ୍ତେ ପାଳି ଧରି ପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ गुरुदेव कबे मोर सेई दिन रे गुरुदेव देवे मोर सेई दिन रे मन स्थिर करी निजने बसिया मन स्थिर करी निजने बसिया कृष्ण नाम गाव जरे कृष्ण कृष्ण नाम नाम गाव जरे संसार बुकार काने ना पशिबे संसार संसार फुकार काने ना पशिबे देह रोग संसार दूरे देह देह रोग दूर हरे गुरुदेव हरे कृष्ण बोली गाइते गाइते हरे कृष्ण बोले गाइते गाइते नयने बहिबे लोर देह पे पुलक उदित हईबे देह पे पुलक হইবে দেহতে পুলক উদিত হইবে প্রেমেতে করিবে ভোর প্রেমেতে করিবে ভোর গদ গদ বাণী মুখে বাহারিবে গদ গদ বাণী মুখে বাহারিবে
कांपिबे शरीर मम हृदय कांपिब शरीर मम धर्म विवन होइबे धर्म विवन होइबे स्तंभित प्रलय समा स्तंभित प्रलय समा निष्कपटेन दशा कविहवे निष्कपटेन दशा देवे निरंतर नाम गाव निरंतर नाम गाव আবেশরহিয়া দেহে যাত্রা করি আবেশরহিয়া দেহে যাত্রা করি তোমার করুণা পাব তোমার করুণা পাব গুরুদেব তোমার করুণা পাব তোমার করুণা পাব গুরুদেব কবে মোর সেই দিন হবে কবে মোর সেই দিন হবে মন স্থির করি নিজনে বসিয়া মন স্থির করি নিজনে বসিয়া কৃষ্ণ নাম গাব জরে কৃষ্ণ নাম গাব জরে জয় গুরুদেব গুরুদেব गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री मायापुर धाम की जय हम बड़ी वर्षा की जय हरे कृष्णा हरि बोल हरे तो कृष्ण विशेष धन्यवाद आपको हम हूँ माने चित्र सहित भी जो सब फोटो सहित आप दर्शन करेले जो भगवान को लीलास्थली आमर मायापुर मंदिर ता सहित भी आप रिलेट करी कहले शेयर कले आपणकर अनुभूति ता संगे जो लास्ट वैष्णव सॉन्ग सहित कनक्लूड कले विशेष धन्यवाद आपको ए प्रभु जी मथुराधीश प्रभु जी को किसी अनुरोध करी से किसी भक्त मान एक्सपीरियंस ऊपर किसी कहे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राम। तो बहुत भल अनुभव सब भक्त मानकर थिला जेमती मनोज प्रभु कहते तो मनोज प्रभु मायापुर थिला बेले मते लागुथिला द मोस्ट कंफ्यूज पर्सन एक्सटर्नल अपीयरेंस एते मैटर करेनी जनकर हृदय सरल हृदय अछि भगवान को जीति पारिब से व्यक्ति तो एतिके उत्साह तांकर पिला सेतिके अनुभव भी से प्राप्त होइछन्ति तो भगवान का प्रार्थना करिवा से अनुभव भी से साहित्य रखन्तु तो तापरे राजेंद्र प्रभु बहुत सुंदर भाव कहले पहुंचवा ठारू प्रसाद पर्यंत व्यवस्था जनको धाम आनंद प्रदान करे निश्चय किंतु धाम रो मनोभाव तो सेवा मनोभाव हमर अच्छी हमें चेष्टा करिवा दरकार वो शिक्षणीय जिनस कालांगे प्रभु
ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ବି ନାମ ସେ धाम तक ତ ହରିନାମ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମର ଅତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଧାମରେ ଆମେ कृपा मिले हमको कृष्ण कृपा से गुरु मिले हम गुरु कृपा से कृष्ण मिले तो दिटा परिपूरक तेणु धाम धामी महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वैष्णव गण तेणु निश्चय भाव एटा सब भक्त मानकर जो मैंने अनुभव श्रवण कले एवं जो मैंने कहले भी तांकर नाम प्रति निष्ठा तो सेମାନଙ୍କୁ धाम ର ଅନୁଭବ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କି ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଚିର ବ୍ୟବହାରିକ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାକି ଜଣେ ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାକୁ ଆମେ ଧରି ପାରିବା ଠିକ ଅଛି ମତେ ଆଉ ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଜି ସମୟ ତ ବହୁତ ଅଛି ହେଇଗଲାଣି ତ କନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ये वैष्णव प्रणाम मंत्र गाय के हम कनेक्ट करेगा मंशा कल्पतरुर्गस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि मॉर्निंग जॉइन करिवो तो आउ गोटे कथा कि मॉर्निंग रे जो माने भी जॉइन करिवो ग्रुप रे मेंशन करथिबी शिक्षास्तकम दशनाम अपराध पढ़िया ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିକି ପଢିବାର ଅଛି ତ ନୋट करथिबो ठीक ଅଛି ଏଇଠି ରହିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मायापुर धाम की जय। नित्य जय धाम गो की हरि हरि बोल। हरी हरी।